Good morning, students. Last class lo manam ozone complete అయిపోయింది last class lo. So ఈ రోజు class lo మనం చెప్పే టాపిక్ oxalic acids of sulfur. Oxalic acids of sulfur. 68 group element. 68 group elements form two series of oxalic acids. 68 group elements form two series of oxalic acids known as acids acids formula H2XO3 acids and gases. क्या ट्रेनिंग मींस क्या है नहीं बोलने को हमारा खून जैसे मेरे के लिए जैसा है वो बोलने की नहीं है 62 elements form two series of oxo acids of sulfur. మొత్తం రిమైనింగ్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే టూ సిరీస్ ఆక్సో యాసిడ్ ఫామ్ చేస్తే అదేంటంటే అస్టాసిడ్స్ అండ్ ఇక్ యాసిడ్స్. ఇక్కడ చూడండి అస్టాసిడ్స్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే dioxides of 16 group elements dissolved in water to give us acids of the type H2XO3. Dioxides అంటే suppose for example SO2 is sulfur dioxide dissolved in water form H2 gas 2 plus 1 3 oxide H2SO3. So ఇదే ఫార్ములా H2XO3 ఎక్స్ప్రెషన్ లైన్ తీసుకుందాం సల్ఫర్. సో dioxides of 16 group elements dissolved in water to give us acids of the type H2XO3, where X is equal to sulfur, selenium and tellurium. So ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో తీసుకోండి సల్ఫర్ తీసుకుంటే H2SO3 H2SeO3 H2PeO3. So order of acidic strength. Order of acidic strength H2SO3 greater than H2SeO3 greater than H2PeO3. Already మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను. ఆక్సైడ్స్ అనే టాపిక్ లో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కూడా దీని గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ acidic strength H2SO3 greater than H2SeO3 greater than H2PeO3. నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం. ఏమని చెప్తున్నాం 68 group elements form two series of oxy acids. First one acid, second one ic acids. Ic acids ఏంటో చూద్దాం. డయాక్సైడ్ కేవలం డయాక్సైడ్స్ ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే అసిడ్ ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ డయాక్సైడ్స్ dissolved in water to give ic acids of the type H2XO4. So where X is equal to sulfur, selenium, tellurium. So express the sulfur is H2SO4 H2SeO4 H2PeO4. Therefore, the order of
the order of acidic strength of H2SO4 greater than H2SeO4 greater than H2PO4. So the order of acidic strength. Okay na? Board clarity okay na? Voice clarity, board clarity okay na? Okay. So next step children. Ic acids are more stronger than us acids. Even చెప్తున్నాం ఇక్ యాసిడ్స్ ఆర్ మోర్ స్ట్రాంగర్ దెన్ us acids. ఎందుకు ఈ రీజన్ ఏంటి అంటే us acid తీసుకుంటే హైయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, మరి ఇక్ యాసిడ్ అంటే ఇప్పుడు కూడా హైయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉన్న వాటిని ఇక్ యాసిడ్స్ అంటాం, లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉన్న వాటిని us acids అంటాం. సో ఇప్పుడు కూడా ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయితే acidic nature also increases. So ic acids are more acidic nature than the more stronger than us acid. So ఇప్పుడు చూడండి H2SO4 తీసుకుంటాం, ఇక్కడ H2SO3 తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ H2SO4 H2SO3 తీసుకుంటాం, which is stronger అని చెప్పి ఏమని చెప్తాం, ic acids are more stronger than us acid. అంటే H2SO4 greater than H2SO3. అలాగే ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే H2SeO4 greater than H2SeO3. దీనికి కంపేర్ చేస్తే ic acids are more stronger than us acid. So H2PeO4 greater than H2TeO3. Okay na? So వీటన్నిటిలో కూడా ఇదేంటి ic acid, us acid. Ic acids are more stronger than us acid. Reason ఏంటి? Oxidation number increase అయితే acidic strength also increases. ఇది కూడా ic acid, us acid. So ic acids are more stronger than us acid. Ic acids are more stronger than us acid. Okay na? So next one, the oxy acids of sulfur. మిగతా వాటి గురించి వదిలేస్తే జనరల్ గా ఏమని చెప్పారు, ఎక్స్ అంటే సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం అని. సో సెలీనియం, టెలూరియం పక్కన పెడితే ఓన్లీ సల్ఫర్ గురించి మాట్లాడు. The oxy acids of sulfur are classified into 4 series. 4 series లో first one sulfurous acid series. Second one sulfuric acid series. Next, the third one thionic acid series. Fourth one 1-oxy
peroxy acid series. మొత్తం సల్ఫర్ ఆక్సీ యాసిడ్ తీసుకుంటే 4 types ఉంది. ఆ 4 types లో ఫస్ట్ వన్ sulfurous acid series, second one sulfuric acid series, third one ionic acid series, fourth one peroxy acid series. So Kokopoti explanation. First, very important point. The hybridization of sulfur in all oxy acids is sp3. A oxy acid అనేది తీసుకోండి. ఈ సిరీస్ లో తీసుకోండి లేకపోతే ఈ సిరీస్ లో తీసుకోండి. ఏ సిరీస్ లో అయినా మీరు తీసుకోండి. ప్రతి దాంట్లో కూడా సల్ఫర్ హైబ్రిడైజేషన్ sp3 గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా. The hybridization of sulfur in all oxy acids is sp3. ఏ తీసుకున్నా సరే ఏ సిరీస్ లో ఉన్న ఆక్సీ యాసిడ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ తీసుకున్నా దాని హైబ్రిడైజేషన్ సల్ఫర్ లో ఉన్న సల్ఫర్ హైబ్రిడైజేషన్ sp3. all oxy acids are dibasic. Structure వేసినప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. all oxy acids are dibasic. సో స్టార్ట్ చేద్దామా ఒకటి. ఫస్ట్ sulfurous acid series, నెక్స్ట్ sulfuric acid series. ఈ రోజు ఇక్కడ వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 1 2 very important. ఆక్సిజన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వీటి మీద. సో జాగ్రత్తగా వినండి. So first one sulfurous acid series. First one sulfurous acid series. సో ఇది రాసే ముందు చార్ట్ లాగా ఇస్తాను మీకు. సో చార్ట్ లాగా చూడండి. ఫస్ట్ నేమ్, సెకండ్ ఫార్ములా, third one structure, oxidation number లో T అంటే terminal oxidation number of sulfur in oxy acid. ఆ సల్ఫర్ టెర్మినల్ గా ఉంటే టెర్మినల్ సల్ఫర్, సెంట్రల్, ఏవి అంటే యావరేజ్, ఈ అంటే టెర్మినల్ సల్ఫర్, సి అంటే సెంట్రల్, ఏవి అంటే యావరేజ్. చూడండి ఫస్ట్ వన్ సల్ఫరస్ యాసిడ్ సిరీస్ లో ఫస్ట్ వన్ sulfurous acid. So sulfurous acid series lo first one sulfurous acid formula H2SO3. formula H2SO3. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ రాసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్ట్రక్చర్ రాసేటప్పుడు సెంట్రల్ ఆటమ్ ఏదో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ వీటిలో సెంట్రల్ ఆటమ్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేయండి. సెంట్రల్ ఆటమ్ అంటే వన్ ఆటమ్ అంటే ఏముంది సల్ఫర్. హైడ్రోజన్స్ 2 ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్స్ 3 ఉన్నాయి. సింగిల్ గా ఉంది సల్ఫర్. అలా చెప్పొచ్చు. లేకపోతే మనం చెప్పేది ఏంటి 60 గ్రూప్ ఎలిమెంట్. 60 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ లో మనం చెప్పేది సల్ఫర్ గురించి. ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అన్నది హెడ్డింగ్. సో సెంట్రల్ ఆటమ్ అనేది సల్ఫర్. సెంట్రల్ ఆటమ్ తీసుకోండి. సెంట్రల్ ఆటమ్ సల్ఫర్. హైడ్రోజన్ పక్కన పెట్టండి. ఎప్పుడు కూడా హైడ్రోజన్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే
హైడ్రోజన్ అనేది డైరెక్ట్ గా సల్ఫర్ తో బాండ్ ఫామ్ చేయదు, ఎప్పుడు ఫామ్ చేయదు. సో హైడ్రోజన్ అనేది సల్ఫర్ తో ఆక్సీ యాసిడ్స్ లో హైడ్రోజన్ అనేది సల్ఫర్ తో బాండ్ ఫామ్ చేయదు. ఇక్కడ ఆక్సీ యాసిడ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆక్సీ యాసిడ్ అంటే the hydrogen is attached to oxygen. Hydrogen is attached to oxygen, which is responsible for acidic nature. Oxy acid అనగానే గుర్తు రావాల్సింది ఆక్సిజన్ పక్కనే కంపల్సరీ ఉండాలి హైడ్రోజన్. ఈ హైడ్రోజన్ ఆక్సీ యాసిడ్ యొక్క acidic nature ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో hydrogen is attached to oxygen, which is responsible for acidic nature. ఈ హైడ్రోజన్ మనకి acidic nature ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆక్సిజన్ పక్కనే ఉన్న హైడ్రోజన్. సో హైడ్రోజన్ అనేది సల్ఫర్ తో డైరెక్ట్ గా బాండ్ ఫామ్ చేయదు. సో హైడ్రోజన్ అనేది ఆక్సిజన్ తోనే బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు హైడ్రోజన్స్ పక్కన పెట్టండి. సల్ఫర్ పక్కనే ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి? 3. సల్ఫర్ చుట్టూ 3 ఆక్సిజన్ తీసుకోండి. సల్ఫర్ చుట్టూ 3 ఆక్సిజన్స్ అంటే ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్. అర్థమవుతుందా? సల్ఫర్ పక్కనే 3 ఆక్సిజన్స్ ఉంది, సల్ఫర్ చుట్టూ 3 ఆక్సిజన్స్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఏమన్నా హైడ్రోజన్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ఆక్సిజన్. హైడ్రోజన్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ఆక్సిజన్, which is responsible for acidic nature. సో ఆక్సిజన్ అనేది హైడ్రోజన్ తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అయితే మీరు తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ అనేది 2 బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 1 బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఎటువంటి 1, ఇక్కడ కూడా 1. నెక్స్ట్ అయిపోయింది, హైడ్రోజన్స్ అయిపోయింది. ఒక ఆక్సిజన్ మిగిలిపోయింది. ఆక్సిజన్ అనేది ఏం ఫామ్ చేస్తుంది? డబుల్ బాండ్. డబుల్ బాండ్, ఓకేనా? సో డబుల్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో ప్రతి స్ట్రక్చర్ లో కూడా ఆక్సిజన్ పక్కనే ఉంటుంది హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ పక్కనే హైడ్రోజన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కూడా సింగిల్ బాండ్ OH ఫామ్ అయింది. ఓకేనా? హైడ్రోజన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అందుకే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఏం తీసుకున్నాం? డబుల్ బాండ్. ఇప్పుడు నేను పక్క పక్కనే రాస్తాను. బాండ్ అని రాయకుండా OH, OH. అయితే సల్ఫర్, ఓకే, సల్ఫర్ గ్రూప్ నెంబర్ ఎంత? 62 కెల్విన్. గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1, 2, 3, 4. 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్ మిగిలిపోయి. సో లోన్ పేర్స్, రిమైనింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లోన్ పేర్స్. ఓకేనా? సల్ఫర్ ఎంత? అటామిక్ నెంబర్ 60. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నియాన్. నియాన్ 3s2 3p4. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ 4 + 2 6 వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్. 1, 2, 3, 4 4 ఎలక్ట్రాన్స్ బాండ్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి, బాండ్ ఫార్మేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. రిమైనింగ్ ఎన్ని మిగిలిపోతుంది? లోన్ పేర్. సో ఇప్పుడు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్, టెర్మినల్ సల్ఫర్ అక్కడ సల్ఫర్ ఒకటే ఉంది, టెర్మినల్ లేదు, ఏమీ లేదు. సెంట్రల్ సల్ఫర్ ఒకటే ఉంది. సో టెర్మినల్ లేదు కదా, డాష్. సెంట్రల్ సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. ఆక్సిజన్ ఛార్జ్ ఎంత? -2. OH ఛార్జింగ్ -1. OH ఛార్జింగ్ -1. ఓకేనా? OH మీద ఛార్జ్ ఎంత? -1. OH మీద -1, ఆక్సిజన్ మీద -2. మొత్తం చూడండి, -2 -1 -3 -3 -1 -4 ఇస్ ఈక్వల్ టు అవుట్లోకి వెళ్తే +4. సల్ఫర్ ని X అనుకుందాం అనుకోండి. సల్ఫర్ ని X అనుకుంటే -2 -1 -1 ఎంత? -4 is equal to 0. X is equal to +4. ఓకేనా? ఇప్పుడు మైనస్ లో చూపించిన is equal to అవుట్లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? +4, పాజిటివ్ సైడ్. సో యావరేజ్ వాల్యూ కూడా +4. ఒక సల్ఫరే ఉంది కదా, +4/1. ఒక సల్ఫరే ఉంది, +4/1 is equal to ఎంత? +4. సెకండ్ వన్ తీసుకుంటే థయోసల్ఫరస్ యాసిడ్.
thiosulfurous acid formula H2H2O2 formula H2H2O2. So difference H2H2 common. Sulfur ఒకటే ఉంది, sulfur 2 ఉంది, oxygens 3 ఉంది, oxygen 2 ఉంది. అంటే ఒక ఆక్సిజన్ ప్లస్ సల్ఫర్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయ్యింది. సేమ్ ఇక్కడ లాగే ఈ స్ట్రక్చర్ లాగే సల్ఫర్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ థర్డ్ ఆక్సిజన్ ప్లేస్ లో ఇంకో సల్ఫర్ యాడ్ అయ్యింది, సల్ఫర్. సేమ్ ఇదే స్ట్రక్చర్ పైన ఎలా గీసామో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. సో hydrogen is attached to oxygen which is responsible for acidic nature. OH ఆక్సిజన్ కి 2 బాండ్స్ ఉంటే ఆల్రెడీ 1 బాండ్ ఫార్మ్ చేస్తుంది కాబట్టి సింగిల్ బాండ్. ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ కి 1 బాండ్ ఫార్మ్ అయింది, సెకండ్ బాండ్. సో సల్ఫర్ డబుల్ బాండ్ ఇలా బైలైన్. ఆక్సిజన్ ప్లేస్ లో జస్ట్ ఏం తీసుకున్నాం, సల్ఫర్. సో ఇప్పుడు చూడండి టెర్మినల్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇన్ టెర్మినల్ సల్ఫర్. ఇప్పుడు టెర్మినల్ లో సల్ఫర్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత, 60. It required 2 electrons to get nearest argon electronic configuration. Sulfur atomic number 60. 2 electronic gain చేసుకుంటే 18 అంటే argon electronic configuration stable. ఇది స్టేబుల్ కాంపౌండ్. ఇక్కడ కూడా సల్ఫర్ ఒకదానికి తీసుకుంటే ఎంత, -2. టెర్మినల్ సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ -2. ఇప్పుడు సెంట్రల్ తీసుకుందాం. సెంట్రల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ -2. OH చార్జ్ ఎంత చెప్పిన పైన, OH చార్జ్ -1 -1 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. -2 -1 -3 -3 -1 -4 ఇజ్ ఈక్వల్ డౌన్ లోకి వెళ్తే +4. ఓకేనా. ఇప్పుడు యావరేజ్ అంటే -2 +4 బై ఎన్ని సల్ఫర్ ఉన్నాయి, 2 సల్ఫర్. -2 +4 ఇగో -2 టెర్మినల్ సల్ఫర్ -2 సెంట్రల్ సల్ఫర్ +4 -2 +4 2 సల్ఫర్ ఉన్నాయి. -2 +4 బై 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత, +2 బై 2 is equal to +1. So average oxidation number of sulfur is equal to +1. Okay, next. So next one, ditylous acid. Ditylous acid formula H2H2O4. H2H2O4. ఎన్ని సల్ఫర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 2 సల్ఫర్. సో సెపరేట్ గా 2 సల్ఫర్ తీసుకుంటాం, సల్ఫర్. ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి. హైడ్రోజన్స్ ఎప్పుడు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయకూడదు. హైడ్రోజన్ ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆక్సిజన్ పక్కనే అటాచ్ చేయడానికి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ అరేంజ్ చేసిన తర్వాత హైడ్రోజన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, హైడ్రోజన్ అనేది ఇక్కడ సల్ఫర్ తో డైరెక్ట్ గా బాండ్ ఫామ్ చేయదు. సో S2SS ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని 4 ఉన్నాయి. ఈక్వల్ గా షేర్ చేయండి. 2 సల్ఫర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈక్వల్ గా షేర్ చేస్తే O4 అంటే దీనికి 2 ఆక్సిజన్స్, దీనికి 2 ఆక్సిజన్స్, 1 1, దీనికి కూడా 1 1 అయిపోయింది. ఈక్వల్ గా షేర్ చేసి ఇప్పుడు చూడండి 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. 2 హైడ్రోజన్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్న ఆక్సిజన్ కి ఈక్వల్ షేర్ చేయండి. ఇక్కడ 1 హైడ్రోజన్, ఇక్కడ 1 హైడ్రోజన్, ఈక్వల్ షేరింగ్. సల్ఫర్స్ ఉన్నాయి, ఈక్వల్ గా షేర్ చేస్తే సల్ఫర్ మొత్తం O4 ఉంది. 4 లో దీనికి ఒక 2 ఆక్సిజన్, దీనికి ఒక 2 ఆక్సిజన్. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ 2 ఉంది, దీనికి ఒక హైడ్రోజన్, దీనికి ఒక హైడ్రోజన్. సో హైడ్రోజన్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ఆక్సిజన్. ఇక్కడ లోన్ పేరు మంచిగా, లోన్ పేరు. Hydrogen is attached to oxygen, which is responsible for acidic nature. Already, oxygen and hydrogen to bond form this single bond. Here, OH single bond. Next, middle पे दे देगा
హైడ్రోజన్స్ లేవు ఇక్కడ. సో ఆక్సిజన్ ఫార్మ్ డబుల్ బాండ్, ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ ఫార్మ్ డబుల్ బాండ్, సల్ఫర్ టు సల్ఫర్ బాండ్. రిమైనింగ్ మనకి ఏ ఫార్మ్ అవుతుంది? సల్ఫర్ టు సల్ఫర్ బాండ్. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 1 2 3 4 సల్ఫర్ 4 బాండ్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లోన్ పేర్స్. సల్ఫర్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 6. 6 లో 1 2 3 4 4 ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి. 1 లోన్ పేర్. 4 ప్లస్ 2 6. ఇక్కడ కూడా 1 2 3 4 4 ప్లస్ 2 6. ఇప్పుడు చూడండి టెర్మినల్. టెర్మినల్ సల్ఫర్ తీసుకుంటే ఏదైనా నెక్స్ట్ ఏదైనా తీసుకోండి. -2 -1, ఇది కూడా -2 -1. ఈ సల్ఫర్ వరకు తీసుకుంటే ఇక్కడ వరకే తీసుకుందాం అనుకోండి. -2 -1 -3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్లోకి వెళ్తే +3. ఇక్కడ ఈ సల్ఫర్ తీసుకుంటే -2 -1 -3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్లోకి వెళ్తే +3. సో +3 by average 2 sulfurs. +3 by 2 is equal to +6 by 2, that is equal to +3. So average oxidation number +3. Next, fourth one, disulfurous acid. Disulfurous acid or pyrosulfurous acid. Disulfurous acid or pyrosulfurous acid. Formula H2H2O5. ఈ స్ట్రక్చర్ కి ఈ స్ట్రక్చర్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమిటో చూడండి. ఇది H2H2O4, ఇది H2H2O5. అంటే ఇదే స్ట్రక్చర్ లో ఒక ఆక్సిజన్ ఎక్కువ అంతే. ఆ ఆక్సిజన్ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ రాసుకోవచ్చు. ఈ స్ట్రక్చర్ లోనేమో H2H2O4 ఉంది, ఇక్కడేమో H2H2O5. దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ ఎక్సెస్ లో ఉంది, దాని ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఓ అని రాయొచ్చు, లేకపోతే ఇది డబుల్ బాండ్ ఓ అని రాయొచ్చు. సేమ్ స్ట్రక్చర్, డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ OH, సల్ఫర్ డబుల్ బాండ్ OH. ఎక్కడ రాద్దాం? ఇక్కడ రాసినా ఇక్కడ రాసినా ఓకే. సో ఇక్కడ రాసాం డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్. ఇక్కడ లోన్ పేరు అలాగే ఉంటుంది, లోన్ పేరు ఓకే. సో లోన్ పేరు అలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ టెర్మినల్ ఏ తీసుకుందాం? తీసుకుందాం లోవర్ సల్ఫర్ కి మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటి OH, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది OHOO. సెంట్రల్ అనుకుంటే ఇది టెర్మినల్. సో టెర్మినల్ తీసుకుంటే -2 -1 -2 -1 అంటే -3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +3. మరి సెంట్రల్ సల్ఫర్ తీసుకుంటే -2 -1 -2 -1 సో ఇక్కడికి ఎంత? -3. -2 కూడా యాడ్ చేస్తే -5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +5 +3 +5. సో యావరేజ్ అంటే +3 +5 by ఎన్ని సల్ఫర్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి? 2 సల్ఫర్ ఆటమ్స్. సో +3 +5 by 2 is equal to +8 by 2, that is equal to +4. Average oxidation number +4. Okay. So oxy acids of sulfur series lo first one sulfurous acid series. ఈ సల్ఫరస్ యాసిడ్ సిరీస్ లో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. సల్ఫరస్ యాసిడ్, థయోసల్ఫరస్ యాసిడ్, డైథైరస్ యాసిడ్, డైసల్ఫరస్ యాసిడ్ ఆర్ పైరోసల్ఫరస్ యాసిడ్. సో ఫార్ములా H2SO3. స్ట్రక్చర్ తీసినప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఆ స్ట్రక్చర్ తీసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, సల్ఫర్ చుట్టూ ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉంటే అన్ని ఆక్సిజన్ తీసుకోండి. ఓకే. సో సల్ఫర్ చుట్టూ 3 ఆక్సిజన్ తీసుకుందాం. జనరల్ గా హైడ్రోజన్ అనేది సల్ఫర్ తో డైరెక్ట్ గా బాండ్ ఫార్మ్ చేయదు. సో హైడ్రోజన్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు ఆక్సిజన్ which is responsible for acidic nature. ఆక్సిజన్ పక్కనే హైడ్రోజన్ ఉంటుంది.
ఇప్పుడు కూడా ఆక్సిజన్ పక్కనే హైడ్రోజన్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. OH OH రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. OH OH టూ OH OH టూ OH OH ఆల్ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆర్ డైబేసిక్. డైబేసిక్ అంటే ఎన్ని హైడ్రోజన్ రీప్లేస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ? 1 1. అంటే మొత్తం 1 1 1 1 1. సో ఇట్ ఈస్ డైబేసిక్. ఆల్ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆర్ డైబేసిక్. సో డైబేసిక్ యాసిడ్స్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ అయిపోయింది. రేపు ఇంకా రిమైనింగ్ 3 సిరీస్ మిగిలింది. ఇన్ కేస్ మీకు ఎవరికైనా ఇది అర్థం కాకపోయినా రేపు ఇంకొక 3 సిరీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. వాటిలో కూడా మీకు ఇవే స్ట్రక్చర్స్ కొంచెం రిపీటెడ్ అవుతాయి. ఓకేనా? రేపు క్లాస్ కంటిన్యూ రేపు చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.